ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕੌਣ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਟਸ ਬੀਨ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੂ ਵੀ ਆਲ ਫੋਰਗੇਟ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਓਪੋਨੈਂਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਗੋਲਫ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ JLPL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰ ਅੱਜ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ JLPL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋਈ है ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ जोश है Well, सबसे पहले बोलूँगा आई थिंक सबको बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बीच में एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट हुई थी तो मेंबर खेल नहीं पाए तो आप सोचो 12 दिन के बाद जब उनको मौका मिल रहा है तो खाली जहाँ भी देखो बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई है मेरी तरफ से मैं खाली एक चीज़ कह रहा हूँ आई होप पीपल स्पेंड द ब्रेक वेल विच मीन्स दे स्ट्रेटेजाइज्ड दे प्रैक्टिस्ड एंड दे डिडंट लूज द फोकस बिकॉज अभी काफ़ी गेम बाकी है और जैसे मैं कह रहा हूँ एक दो टीम खाली श्योर हैं कि वो टॉप 8 में आएंगे अभी बाकी 6 जगह के लिए बहुत ही देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन मौका है एंड इफ़ यू प्ले वेल यू शुड नॉट लिव विद रिग्रेट कि आई विश आई हैड प्रिपेयर्ड बेटर तो ये 12 दिन का जो छुट्टी फॉस्ट हो गया था मेरी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि आई विश द टीम्स ऑल द बेस्ट but like I said it will be the best teams who prepared well who will go through into the quarter final ਓਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਮੈਚਸ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ वेल आज के जो गेम्स हैं जैसे कि कैप्टन्स 18 का ग्लैडिएटर्स के साथ मुकाबला है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एक दो टीम्स जो स्ट्रगल किए हैं जैसे कि गोल्फ मास्टर्स एंड निंजास आई होप दे फिनिश ऑन अ बिग नोट द आइडिया इज़ जब मैं सबसे पहले इसको जब स्टार्ट करने की बात हुई थी मैंने कहा था इस इवेंट के बाद सब मेंबर घुल मिल जाएंगे पीपल यू नेवर न्यू दे वर मेंबर्स ऑफ द क्लब आप मिलोगे एंड आई होप ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा मैंने JLPL को बोला था जब हमारी बात हुई थी कि जैसे यू क्रिएट कम्युनिटी लिविंग इस इवेंट में ये कम्युनिटी लिविंग ही हम बेच रहे हैं एंड इफ दे ऑल्सो टेक ओवर एंड बाय इनटू JLPL देन आई वुड हैव सक्सीडेड ऑन बोथ फ्रंट्स बट उसके अलावा मैं सिर्फ कहूँगा कि the actual objective has been achieved and now we need to sustain and grow from this and I hope it will ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ matches की गल कह रही थी मैं I'll just talk about the matches basically there are a few teams which I feel need a flourish एक टीम जो मैं बहुत सॉलिड सोचा था स्टार्ट में पंजाब एसेस आई एम श्योर दे विल बाउंस बैक दूसरा है चश्मशाह रॉयल्स दीज आर गोइंग टू बी क्रिटिकल गेम्स और आज के मैचेस में Canham Raptors, certainly not out of it. There is going to be Soaring Eagles. There is going to be the Sleepy Owls. मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि it's beautiful when you write a script जिसमें कि अंत तक आपको पता नहीं पिक्चर कैसे ख़त्म होगी जैसे आप सस्पेंस देखते हो वही हो रहा है
ਡਾਕਟਰ ਸਚਦੇਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੇਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਦਾ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਗੋਲਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਫ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਚੱਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? हम थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी चेंज होती है ना, बट बेसिकली इट्स अ क्लब टूर्नामेंट, सो द सेम प्लेयर्स whom you play with every day वही प्लेयर इतने हैगे ने, सो कोई खास इन्ना फर्क नहीं है। पर ब्रैंडन व्हाटएवर ही सेज ब्रेक तो इस करके ਲਈ ਸੀ क्योंकि जीव मिल्खे ਦਾ टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट वाज इन बिटवीन, तो इस करके ब्रेक सी, बट इट डजंट रियली हेल्प। आई मीन इफ इट वाज अ कंटिन्यूअस टूर्नामेंट ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ? ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਜਰ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨੀ ਯੰਗਰ। ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਵਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਗੋਲਫ 'ਚ ਸਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਟੇਕਸ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨਸ 18 ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੋਲਫਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵੈਲ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਜਦ ਖੇਡਣ ਜਾਈਦਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਗੇਮ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਦੇ ਪਲੇ ਬੈਟਰ,
ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟੀ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤਹਿਤ ਔਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਫਾਈਨਲਸ। ਗੋਲਫ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣੀ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਫਰ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਪਲੇ ਔਨ ਸੇਮ ਲੈਵਲ, ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ गेम है। चाहे लेडी है, बच्चे है, बुजुर्ग है, आदमी है, औरत है, हर वास्ते। सो गेम तो बड़ी इंजॉयबल है। ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 18 ਹੋਲਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ 18th ਹੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਸ਼ਾਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18th ਹੋਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, you take, like I do, what I do as I meditate a bit, ਥੋੜੇ ਟੇਕ ਅ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਪਲੇ ਅਗੇਨ। ਸੇ ਕਿ ਇਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਲ ਕੱਢਣ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर द ਕਿਲ ਅਗੇਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਬੌਬੀ ਚਾਹਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਟੀਮਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਮਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਡੇਟਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਹੈ ਮੈਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੌਕਆਊਟ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30th ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੀਗਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ, ਨਾਟ ਫॉर ਅ ਮੈਚ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫॉर द ਮੈਂਬਰਸ, ਬਾਏ ਦ ਮੈਂਬਰਸ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਫਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ JLPL ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, JLPL ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? JLPL ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ।
ਤਾਂ ਮੈਚਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹੇ ਅੱਜ? सबसे पहली बात है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। टू मनी मैचेस रीच दी 18th होल, बहुत ही एक्साइटिंग था। और जैसे मैंने कहा था कि ये है मूविंग डे, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, और इट लिव्ड अप टू दी स्क्रिप्ट। अब दो चीज़ें हैं, एक देयर विल बी अ कपल ऑफ टीम्स व्हिच विल बी डिसअपॉइंटेड। एक था ग्लैडिएटर्स लॉस्ट वेरी नैरोली, बट कैप्टन्स वुड हैव लाइक्ड टू हैव वन बाय अ बिगर मार्जिन। कैप्टन्स 18 was pushed to winning only 4-3, so I'm sure they'll be a touch disappointed. But the big one today, I think, was the Fairway Comets. जैसे उन्होंने काफ़ी मूव किया, winning 5.5 to 1.5. तो ब्यूटी है कि हर हाफ पॉइंट पे एंड में डिसाइड होगा कौन से 8 टीम जा रहे हैं क्वार्टर फाइनल में। और आज का जो स्टार्ट है, अब बहुत ही टेंशन बढ़ेगा, because there's been movements in all the 4 games. Yes, it was lovely to win, see the Golf Masters finally win a match. It was very nice because 5-2 were jeete. And these are the teams that make a golf tournament, because we need 20 teams. We want teams to go back happy. So I think from all points of view, it was a great day. I don't think Canham Raptors would have expected to lose, but they lost to the Mulligans, so congratulations to them. And like I said, these were the four results. But like I said, if you look at the highs and lows, the high is Fairway Comets. The low would be Captains 18. Though they won, they didn't win the way they would have liked to have won and confirmed their place in the top 8. So there's still games left. So that is the beauty of this whole tournament.